बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाजरीन कहा जाता है कि अच्छा माहौल अच्छी सेहत का जामन होंदा है। असी कुछ सालों तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान दे विच एक नवी चीज़ आई है, उन्होंने असी कहने समोग। ये समोग की है और फोग और समोग च की फ़र्क है, ये पैदा किस तरह होंदी है और इंसानी सेहत के उत्ते ये नुकसानात की हो सकते हैं तो ये बचाओ तो जोड़ा साडा महकमा है खास तौर पर इन्वायरमेंट का ये की कुछ कर रहा है तो इस तो अलावा आवाम की जिम्मेदारियां की ने कि साडे मुल्क दे विच समोग हो ही ना सके। ये सारी गल्लां जानने वास्ते अज असीं अपने स्टूडियोज़ दे विच दावत दित्ती है जनाब अली अरशद राणा साहब जेडे कि एडिशनल सैकटरी एग्रीकल्चर ने और चेयरमैन ने टास्क फोर्स स्मोक सैल मिटिगेशन। जनाब राणा साहब असीं तुहानूं अपने स्टूडियो दे विच खुश आमदीद कहने हैं। नाजरीन इन्हां दे नाल तशरीफ रखते हैं जनाब प्रोफैसर हामिद हसन साहब, बड़े मारूफ डॉक्टर ने और चीफ एग्जैक्टिव MS ने गुलाब देवी हस्पताल तो तशरीफ लियाए ने, लोगों नूं शफा दे रहे हैं। इन्हां नाल भी असीं गल करांगे समोग दे वाले नाल। जनाब तुहाडा बहुत शुक्रिया इत्थे आउण दा। नाजरीन साडे तीसरे मेहमान अली इजाज साहब ने, यंग आदमी ने, डिप्टी डायरैक्टर ने और इन्वायरमेंट जिहड़ा डिपार्टमेंट लाहौर दा इहदे नाल इन्हां दा तल्लक है। जनाब तुहानूं भी असीं अपने स्टूडियो च खुश आमदीद कहने हैं। थैंक यू नाजरीन असीं अपनी अज दी गुफ्तगू दा जिहड़ा आगाज़ है वो अली अरशद राणा साहब तो करने आ, चूँकि ये पिछले चंद साल तो समोग के उत्ते बहुत काम कर रहे हैं। जी राणा साहब, सब तो पहले मेरे नाजरीन नूं आसान जी जबान च दसो समोग है कि ਸਮੋਗ जिस तरह कि तुसीं भी इंट्रो दे विच दस्सिया ना कि दो लफ्ज़ां दा मिलाप है ਸਮੋਕ और फॉग। 2016 तो पंजाब के वड्डे शहरों के जिहड़े खास तौर पर शहरी ने, लाहौर हो गया, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, उन्होंने देखा कि सितंबर के एंड ते अक्तूबर नवंबर ते दसंबर के महीनों के विच यानी सर्दी आने तो पहले एक धुंध जी है, लेकिन वो धुंध की सूरत हाल इस तरह है कि तुहाडे नक नूं मुतासर कर रही है, तुहाडी अखां नूं चुभ रही है। इनिशियली तो सारे लोगों का ख्याल से कि शायद धुंध ही थोड़ा प्रोलॉन्ग कर गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये समोग ये धुंध ते धुएं का मिलाप है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, बड़ियां खतरनाक गैसां जिहड़ियां ने वो शामिल हो रही ने। और यही इहदी जिहड़ी एक्टिविटी है क्यों पैदा होंदा जी, मैं अगर कहाँ कि हर शख्स जिहड़ा मौजूद है इन्हां वड्डियां शहरां च वो भी इन्हां दा जिम्मेदार है इनू पैदा करने दे विच, ते गल कोई एडी गलत नहीं होएगी। 45% तुहाडी ट्रैफिक का हिस्सा है। अगर एक गड्डी जिहड़ी है वो धुआं मारदी पई है, 500 रुपया ला के तुसीं ठीक ना कराओगे और पूरे मुल्क नूं पोल्यूट कर दोगे तो मसाइल पैदा होणगे। अगर तुसीं अपने घर दे बाहर पे कूड़े नूं बजाए इस दे कि चंद कदम अगे चल के तो उन्होंने डस्टबिन च पाओ, हुकूमत दी मुकर्रर करदा, अगर तुसीं उन्होंने अग लाओगे तुसीं समोग दा बायस बनोगे। इसे तरह अगर साडे किसान भाई ने एग्रीकल्चर जी दी मैं नुमाइंदगी कर रहा कि थोड़ी जी खेचल तो थोड़ी जी कोशिश तो बचन लई अपनियां फसलों के मुड्ढां नूं अग ला देंदे ने जी 2 दिन पहले कि 2 ते राणा साहब पिछले प्रोग्राम च असीं दस्सिया सी कि असीं ते इहदे उत्ते सज़ावां भी दे रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, उस सिलसिले का कोई फायदा नहीं होया जी? बिल्कुल फ़ायदा होया जी। मैं अर्ज़ करना कि पंजाब दे विच जिहड़ी चावल की काश्त है ना 5.5 मिलियन के करीब होंदी है, एवरेज सालाना 55 लाख एकड़ बनते हैं, जिहदे विचों अलहमदुलिल्लाह हुण डिक्रीज़ हो के तो सिर्फ 5% बर्निंग रह गई है, 5%। लेकिन 5% भी अगर 55 लाख का लाइए तो खासा बड़ा रकबा बन जाता, कोई 2.5 लाख के करीब। लेकिन एक जी खुशाइंद गल है एग्रीकल्चर के नुकते नज़र के नाल कि सन 2020 दे विच 4000 तो ज़्यादा वाक़यात जिहड़े ने रिपोर्ट होए सन बर्निंग दे। और चूँकि एक बंदा जिहड़ा 10 एकड़ 20 एकड़ का भी मालक हो सकता ना, ज़्यादा एकड़ में जला सकता है, लेकिन जिहड़ा साडा गुज़श्ता सीजन है वो सानूं 2700 वाक़यात जिहड़े ना सिर्फ रिपोर्ट होए ने। यह कोई 40% के करीब जिहड़ी ना वो कमी, यानी तुहाडे कहण दा मतलब है कि इहदे नाल डाउनवर्ड कमी आ रही जी, डाउनवर्ड बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड ट्रेंड जी। डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि असीं जिहड़ा समोग ते कर रहे हैं तो
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਮਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਮੋਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੁਭਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ। ਇਹਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮੈਜਰਸ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਲੰਗ 'ਚ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟਸ ਲੰਗਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗ 'ਚ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, COPD ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਮੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਮੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਅਲਰਗਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮੋਗ ਨਾ ਹੋਏ ਦਮੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਮੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਏਗੀ। ਵਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਗੈਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਗ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਮਰਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਨਏ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਗਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ, ਲੰਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਟੰਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੰਗ ਪੂਰੇ ਗਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਨਕ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ 50 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ मूवमेंट्स ਨੇ ਉਹ ਕਰ सकते हैं। लेकिन अगर 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਸਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਐਨਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਰੋਡਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਲੀਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਲ ਸਰ, ਸਮੋਗ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੂੰਕਾ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਗ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 43 to 45% ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 25% ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਮਿਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 25% ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25% ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੁਆਡ?
ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 25% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 올ਡ ਬੁਲ ਟ੍ਰੈਂਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ 50% ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੂੰਆਂ 50% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 50% ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਇਲਾ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਧੂਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 460 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੋਇਲਰ ਜਾਂ ਫਰਨਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਨ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 24 ਆਵਰਸ ਲਾਈਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ DAP ਔਰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2400 ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 24,000 FIR ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਔਰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੋਗ ਦੇ ਅਗਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਦਨੀਆਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਲਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਫੰਜਾਈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਸਾਲਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 6.6% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਜਨਾਬ ਫਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਬਰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 20% ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ 80% ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਜਤਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸੀ ਫੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ।
लेकिन मैं पहले फैक्टर ते आना मिडल मैन ਨੂੰ एलिमिनेट ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰ, ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦਾ ਕਾਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। EFDS की इलेक्ट्रॉनिक फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੋਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਵਤ-ਏ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 올ਡ ਏਜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੇਫੜਾ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜੋ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ 1 ਲੱਖ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ 1 ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਅਲੀ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੈਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ, ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਟਿੰਗ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਕੋਈ A ਲੈਵਲ ਹੈ, B ਲੈਵਲ ਹੈ, C ਹੈ, D ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੋਰ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 6500 ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਜੀ 3 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸਮੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 67
ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਹਕੂਮਤ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਸ ਸਟ੍ਰॉ ਸ਼੍ਰੈਡਰ ਨੇ, हैप्पी सीडर्स ने, फिर मेरे मुल्क के साइंसदाना ने बड़ा काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिता है। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਪਾਕ ਸੀਡਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਾਕ ਸੀਡਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਟੱਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਲ ਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਵੀ ਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 60% हुकूमत दे रही है। सारे किसान वीरों ने मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात 20 अक्तूबर तक दरखास्तां जमा करान और हर एक किसान ਨੂੰ इंशाअल्लाह उल अजीज़ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਠੀਕ। ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਨਰਸ, ਵਹੀਕਲ ਓਨਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਯੂਜਲੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। जनाब अली अरशद राणा साहब और जनाब प्रोफैसर हामिद हसन साहब और जनाब अली इजाज़ साहब, तुसीं सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साडे स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ लिआए, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा है। इजाज़त दिओ, अल्लाह वेली।